یہ بات ہے سال 541 کی، یعنی آج سے قریب 1500 سال پہلے، جب یورپ کے ٹھیک اس حصے میں آسمان پر ایک ایسا منظر دیکھا گیا جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ عجیب شیپ کے کافی گھنے اور کالے بادلوں نے آسمان پر ڈیرا ڈال دیا تھا، اور یہ اتنے گھنے بادل تھے کہ انہوں نے سورج کی روشنی کو بھی پوری طرح سے روک دیا تھا۔ پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ یہ بادل بارش برسا کر غائب ہو جائیں گے، لیکن ایسا سوچنے اور سمجھنے والوں کو کہاں معلوم تھا کہ یہ بادل کچھ ایسا کرنے والے ہیں جس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ یہ پورا علاقہ اس دور میں ایسٹرن رومن امپائر یا پھر بائزنٹائن امپائر کے کنٹرول میں تھا، جہاں کی کیپٹل سٹی کانسٹینٹینوپل تھی، جس کو آج استنبول کہا جاتا ہے۔ اور یہ عجیب و غریب منظر بھی استنبول یعنی اس وقت کے کانسٹینٹینوپل میں ہی دیکھا جا رہا تھا۔ کچھ گھنٹے گزرے، پھر کچھ دن، اور پھر کئی ہفتے، لیکن یہ انوکھے بادل نہ ہی برس رہے تھے اور نہ ہی آسمان کو چھوڑنے کا نام لے رہے تھے۔ دن بدن یہ معاملہ کافی سیریس ہوتا جا رہا تھا، اور اب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ پچھلے کئی ہفتوں سے کانسٹینٹینوپل نے سورج کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ لیکن کس کو معلوم تھا کہ یہ سب تو صرف ایک شروعات تھی، کیونکہ آگے جو ہونے والا تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ ایئر 541 میں کانسٹینٹینوپل پر ایک بہت بڑی مصیبت آ چکی تھی۔ اس دور میں بھی یہاں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے تھے، اور پچھلے کئی ہفتوں سے بادلوں کے سائے نے سارے لوگوں کو کافی بے چین کیا ہوا تھا۔ لیکن معاملہ تب مزید سیریس ہو گیا جب یہاں ایک ایک کر کے لوگوں کے مرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جی ہاں، چلتے پھرتے لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں کھڑے کھڑے گر جاتے تھے، اور پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی سانس نکل جاتی تھی۔ یہ معاملہ دیکھ کر ڈرے اور سہمے ہوئے لوگوں میں افراتفری پھیلنا شروع ہو گئی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اوپر آسمان پر گہرے بادل، فضا میں ایک عجیب سی فوگ، اور زمین پر لاشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گرمیوں کے موسم میں سخت سردی پڑنا شروع ہو گئی، اور برف باری اتنی شدید ہو گئی کہ نہ ہی لوگوں کی فصلیں بچیں اور نہ ہی جانور اور پرندے۔ اس وقت کے بائزنٹائن ایمپرر، جن کا نام جسٹینین تھا، انہوں نے لوگوں کو پرسکون رہنے کا حکم دیا، اور یہ کہا کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کی جان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایمپرر کے اس بیان نے لوگوں کو مزید بے چین کر دیا تھا، کیونکہ یہ بیماری نہ ہی اچھے انسان کو دیکھ رہی تھی اور نہ ہی برے کو۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے تھے، جن کو ایک ساتھ ہی بڑی بڑی قبروں میں دفن کیا جا رہا تھا۔ اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ یہاں کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہونے لگا تھا۔ بائزنٹائن امپائر کی فوج، جو ویسے تو کافی اسٹرانگ مانی جاتی تھی، لیکن اس معاملے میں وہ کسی کام کی نہیں تھی، کیونکہ ان کا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے تھا جو کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ پورا خطہ اسی عجیب بیماری کی لپیٹ میں تھا۔ آسمان پر گہرے بادل جہاں بھی جاتے جا رہے تھے، وہاں زمین پر یہ عجیب بیماری پھیل رہی تھی۔ دور دور تک جہاں ابھی اسپین، فرانس، اٹلی، گریس، ٹرکی، موراکو، سیریا اور ایران موجود ہے، کانٹیننٹ کا یہ پورا حصہ اسی بیماری کی لپیٹ میں تھا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس عجیب آسمانی بیماری کی اصل وجہ کیا ہے۔ وہاں لوگوں کے پاس اس بات پر یقین کرنے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ اب دنیا کا دی اینڈ آ چکا ہے، اور ان کا اس بات پر یقین تب مزید بڑھ گیا جب بائزنٹائن ایمپرر خود بھی اس بیماری کا شکار ہو گیا۔ یہ بیماری ہسٹری کا سب سے پہلا ریکارڈڈ پینڈیمک تھا، جو آج پلیگ آف جسٹینین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پورے 2 سالوں تک چلنے والی انوکھی آسمانی بیماری نے اس پورے کانٹیننٹ کا نظام دھرم بھرم کر دیا تھا، یہاں تک کہ کچھ علاقے تو ایسے بھی تھے جہاں پورے 2 سالوں تک سورج ہی نہیں نکلا تھا۔ لیکن کسی کو اس مسٹری کی اصل وجہ معلوم نہ پڑ سکی۔ کالے بادلوں کا خوفناک سایہ، گرمی کے موسم میں برف باری کا پڑنا، فصلیں، جانور اور پرندوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بھی مر جانا اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں کچھ تو ایسا ضرور ہوا تھا جو کسی بھی صورت میں نارمل نہیں تھا۔ پر اب جا کر تقریباً 1500 سال گزرنے کے بعد 2013 میں آخر کار سائنٹسٹ اور ایکسپرٹس نے اس خوفناک آسمانی بیماری کی اصل وجہ کا سراغ لگا لیا ہے۔ کروڑوں لوگوں کی جان لینے والی اس بیماری کا راز استنبول سے 5000 کلومیٹر دور گرین لینڈ میں چھپا ہے۔ ایکسپرٹس کی ایک چھوٹی ٹیم ایسٹرن گرین لینڈ پہنچی، اور ان کا یہاں آنے کا مین مقصد پاسٹ کے کلائمیٹس پر ریسرچ کرنا تھا۔ گرین لینڈ میں ہر وقت بہت ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے۔ یہاں عام حالات میں بغیر پروفیشنل اکوپمنٹ کے رہنا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے۔
जून जुलाई में जहां कई कंट्रीज का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है, उसी वक्त ग्रीनलैंड का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्मी का मौसम ग्रीनलैंड के आसपास भी नहीं भटकता। इसी वजह से यहाँ की बर्फ का मेल्ट होना पॉसिबल ही नहीं है। आसमान से बरसने वाली स्नोफॉल फिजा में मौजूद पार्टिकल्स को भी अपने साथ जमीन पर ले आती है। यानी अगर माहौल में डस्ट होगी तो वो स्नोफॉल के साथ नीचे जमीन पर आ जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ बर्फ के नीचे पिछले 1 लाख सालों का क्लाइमेट डाटा अभी तक महफूज है। हर साल ग्रीनलैंड में जो बर्फ पड़ती है वो लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर जमा होती जाती है। एक साल की लेयर 5 सेंटीमीटर मोटी होती है। यानी अगर आज से 1500 साल पहले का क्लाइमेट डाटा जानना हो तो तकरीबन 75 मीटर नीचे मौजूद स्नो के सैंपल्स को बाहर निकालकर उसकी लैब टेस्टिंग करना जरूरी है। एक्सपर्ट्स ने यहाँ ड्रिलिंग का काम स्टार्ट किया और पिछले 2000 सालों से पड़ने वाली बर्फ को बाहर निकाल लिया गया। निकाले जाने वाले स्नो कोर की टोटल लंबाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी, जिसमें बर्फ के वो हिस्से भी शामिल थे जो प्लेग ऑफ जस्टेनियन की खौफनाक बीमारी के दौरान ग्रीनलैंड के आसमान से बरसे थे। निकाले जाने वाले आइस कोर पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट परफॉर्म किया गया तो हैरत अंगेज तौर पे ईयर 500 से 600 के दरमियान पड़ने वाली बर्फ में सल्फर की एक स्पाइक देखी गई। ये स्पाइक इस बात की निशानी थी कि जिस दौर में कॉन्स्टेंटिनोपल में 2 सालों तक काले बादल मंडला रहे थे, उस दौर में एटमॉस्फेयर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत खतरनाक गैस होती है जो कि ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों, परिंदों और प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होती है। अगला टास्क ये जानना था कि 6th सेंचुरी के दौरान एटमॉस्फेयर में सल्फर क्यों मौजूद था और वो आया कहाँ से था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आसमान में इतने ज्यादा सल्फर पार्टिकल्स सिर्फ एक चीज से पैदा हो सकते हैं और वो चीज है वोल्केनो। जी हाँ, अर्थ के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर पिघले हुए पत्थर मैग्मा की सूरत में उबल रहे होते हैं। अर्थ की आउटर लेयर अपने प्रेशर से मैग्मा को बाहर निकलने से रोकती है, जबकि मैग्मा हर वक्त कोई जगह तलाश करता रहता है जिससे वो बाहर निकल सके। मैग्मा और जमीन की ये जंग सिर्फ तब तक चलती रहती है जब तक समंदर का पानी मैग्मा तक नहीं पहुंच जाता। अगर समंदर का पानी मैग्मा तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो पानी गर्म होकर गैस बन जाता है और यही गैस अब मैग्मा के साथ मिलकर जमीन पर और ज्यादा प्रेशर देने लगती है। बस फिर किसी भी वीक पॉइंट से मैग्मा लावा की सूरत में फट कर बाहर निकल आता है। पानी और सल्फर ये दोनों चीजें वोल्केनो के साथ मिक्स नहीं होती, बल्कि ये पावरफुल गैस की सूरत में आसमान में फैल जाती हैं। इंतहाई ताकतवर वोल्केनो से निकलने वाली वोल्केनिक गैस हजारों मील दूर तक भी आसानी से फैल सकती है। आसमान में मौजूद सल्फर पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जो किसी भी सूरत में इंसान के लिए डेडली साबित हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड के ये बादल इतने घने होते हैं कि ये सूरज की रोशनी को भी पास नहीं होने देते। 1500 साल पहले प्लेग ऑफ जस्टेनियन के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि यूरोप में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार एक खतरनाक वोल्केनो था। एक तरफ जानलेवा सल्फ्यूरिक गैस तो दूसरी तरफ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। ये बादल बरसेंगे तो जैसे तेजाब की बारिश होगी, और अगर ये नहीं बरसेंगे तो इसके बादल इंसानों को सूरज की रोशनी के लिए तड़पा देंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें इंसानों के लिए हर मोड़ पर सिर्फ तबाही ही तबाही थी। जिस वोल्केनो के फटने से ये सारी तबाही हुई थी, वो वोल्केनो कौन सा था ये जानना अभी भी बाकी था। कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स इस नतीजे तक पहुंचे कि कॉन्स्टेंटिनोपल से 11,700 किलोमीटर दूर समंदर के उस पार ठीक इस मुकाम पर एल सेल्वाडोर में वाक़े इलोपोंगो लेक है। जब कॉन्स्टेंटिनोपल में प्लेग ऑफ जस्टेनियन आया था, उसी दौर में इस लेक के अंदर से एक खौफनाक वोल्केनो फटा था, और उसकी जीती जागती मिसाल ये पहाड़ है। ये पहाड़ जो दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये असल में वोल्केनिक ऐश का पहाड़ है जो इसी लेक के अंदर 1500 साल पहले फटने वाले वोल्केनो के नतीजे में बना था। नाजरीन, इस वक्त दुनिया में करोड़ों लोग वोल्केनोज के साए तले रहते हैं। ये वोल्केनोज किस वक्त फटेंगे, इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। हमें सिर्फ ये मालूम पड़ चुका है कि जो वोल्केनोज इंसानी आबादी से हजारों किलोमीटर दूर भी हैं, वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुनिया भर के वोल्केनोलॉजिस्ट, क्लाइमेट रिसर्चर्स और जियोलॉजिस्ट पास्ट में फटने वाले वोल्केनोज और उनके नतीजे में होने वाले नुकसान पर अभी तक रिसर्च कर रहे हैं, ताकि इंसानों को इन स्लीपिंग जायंट्स